these all parts we discussed in the last lecture. So how to add two images, how to add some constant value to image. So all these parts we discussed in last lecture. Now next part is thresholding. Okay, so theoretical concept we have discussed in last lecture. What is thresholding? So thresholding is nothing but converting our image into the black white image, or converting the image into the binary image. So that is part is nothing but thresholding, and for that purpose there is one function IM2BW. So this function we have to use for the thresholding purpose. Now see here we have to practically implement this thresholding function. Okay, so we have to go to this. Then see here, here I have to use this image, or this background one image. So whatever may be. So it is a JPG image. Okay, so first read the image. पहिला आपण इमेज रीड केली. So this is our image. Now see, I am show, and this will be our image. So this it will be displayed our original image. I am show मध्ये आपल्याला original image इथे display होईल. Okay. Now next part, I have to convert this image into the black white. Now see the variable I. See here, it will be 201 into 250 into 3. So into 3 it means that it is a color image. Okay, so it has three matrix. One is R, one is G, and one is B. So RGB scale image will be here. म्हणजे हे आय ही इमेज कसली आहे, आरजीबी स्केल इमेज आहे. आणि जर बायनरी इमेज असेल, नाउ सी द व्हॅल्यू इन दिस. सो सपोज आय हॅव टू प्रिंट द आय व्हॅल्यू. सो सी द व्हॅल्यू विल बी, तो व्हॅल्यू किती आहे. So it will be 148, 146, 151. So these are the values, or 93, 98, 178, 170, 181, 183. So these are the values which are used. Okay, म्हणजे याच्यात जी व्हॅल्यू आहे त्या कशा आहेत, दॅट आर ग्रे स्केल व्हॅल्यू, म्हणजे ग्रे 0 to 255 च्या रेंज मधल्या व्हॅल्यू आहेत. आता आपण ज्यावेळेस ही इमेज थ्रेशोल्डिंग वापरून कन्वर्ट करणार आहे, सो दिस इमेज विल बी कन्वर्ट इनटू द ब्लॅक व्हाईट इमेज. सो रादर दॅन these value, it consists of 0 and 1. So how we can consider? See, IBW is equal to IM2BW, and then I, and then one threshold value. Now see how to convert this value. काय लिहिलेलं आहे, IBW, this is the name of the our destination image. Now function IM2BW, this function is used to convert our image into the black white image, or our image into the binary image. So it has two parameter. One parameter is I, and second parameter is threshold value. Okay, so this will be our. So now see the IBW value. इथे बघा IBW काय आहे. So 201 into 250. ओके, आणि इथं बघा इंटिजरच्या ऐवजी काय आली, बुलियन. बुलियन म्हणजे आयदर टू व्हॅल्यू, आयदर ट्रू ऑर फॉल्स आले. म्हणजे ज्यावेळेस मी IBW मी प्रिंट करेल, सी हियर ट्रू किंवा फॉल्सच व्हॅल्यू आल्यात. ट्रू किंवा फॉल्स म्हणजे ट्रू म्हणजेच काय 1, फॉल्स म्हणजे 0, म्हणजे आयदर 0 किंवा 1 ह्याच्यामध्येच व्हॅल्यू येणार. सो दिस विल बी इमेज. नाउ सी, आपण ही इमेज आता प्रिंट करू. ओके, आपण फिगरची स्क्रीन घेतली, नंतर आय एम शो IBW. सो आपण ब्लॅक व्हाईट इमेज डिस्प्ले केली. See, this is our black white image, and this is our original image. So this will be our conversion. म्हणजे जो डार्क शेड आहे तो काय झाला, ब्लॅक, जो फेंट शेड आहे तो व्हाईट झाला, आणि ते डार्क आहे ते अशा पद्धतीने. म्हणजे आपण 0.5 ही व्हॅल्यू घेतली. 0.5 म्हणजे थोडक्यात काय की 255 ची निम्मे व्हॅल्यू, त्याच्या आत जी असेल दॅट विल बी कन्वर्ट टू 0, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असेल दॅट विल बी कन्वर्ट टू 1. सो दिस इज आवर IM2BW कन्वर्शन, म्हणजे ब्लॅक व्हाईट मध्ये आपण कन्वर्ट केली इमेज. सो दिस इज अ नथिंग बट आवर कन्वर्शन. म्हणजे IM2BW कशा पद्धतीने घेतात लक्षात आलं. सो दिस इज
कन्वर्शन फंक्शन. ओके, सो म्हणजे थ्रीशोल्डिंग मध्ये काय करतात लक्षात घ्या. सो थ्रीशोल्डिंग इज नथिंग बट इट इज अ कन्सेप्ट which is used to convert our color image or grayscale image into the binary image. कलर इमेज किंवा ग्रे स्केल इमेज असेल तर ती बायनरी मध्ये कन्वर्ट केली जाते. सो दॅट इज नोन ॲज अ थ्रीशोल्डिंग कन्सेप्ट. ओके, सो दिस इज थ्रीशोल्डिंग कन्सेप्ट. ओके, आता हे जे IM2BW हे जे फंक्शन आहे, आता आपण हेल्प बघतो. हेल्प हेल्प कशी बघायची बघा. सो IM2BW. ओके, हे हेल्प घ्यायची. क्लिअर, दिस विल बी हेल्प. हेल्प आणि डबल कोट मध्ये आपल्याला ते फंक्शनचं नाव लिहिलं किंवा जे काय आपल्याला हेल्प पाहिजे ते लिहिलं की त्याची रिलेटेड हेल्प आपल्याला डिस्प्ले होते. सो दिस IM2BW. आता इथं बघा काय, पहिलं IM म्हणजे थोडक्यात काय, पहिला पॅरामीटर आहे इमेज आणि दुसरा पॅरामीटर आहे थ्रीशोल्ड, म्हणजे थ्रीशोल्ड व्हॅल्यू. सो इट इज लाईज बिटवीन 0 to 1. 0 आणि 1 मध्ये ती लाईज करते. मग तुम्ही कुठल्या पद्धतीने कन्वर्ट करणार आहे, 0.5 घ्या, 0.1 घ्या, 0.2 घ्या, म्हणजे तुम्हाला काय असेल त्या रेंज मध्ये तुम्ही व्हॅल्यू डिस्प्ले करू शकता. सो दिस इज आवर थ्रीशोल्डिंग. IM2BW म्हणजे थ्रीशोल्डिंग करण्यासाठी हे फंक्शन वापरलं जातं. ओके, सो त्याचे डिटेल इन्फॉर्मेशन इथं डिस्प्ले होईल. ओके, तर हे झालं IM2BW. आता हेच तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचं. हाऊ टू इम्प्लिमेंट द थ्रीशोल्डिंग फंक्शन. थ्रीशोल्डिंग फंक्शन कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करायचं. सियर, आता मी इथं काय करतो, एक फाईल मी तयार केलेली आहे ती दाखवतो आणि कशा पद्धतीने ती करायची हे पण सांगतो. ओके, सियर, this is our original this is our script file. Okay, see, I am read. एक मिनिट, फॉन्ट मोठा करता येईल बघतो. ओके, त्यात काही होतील नाही. ती कशा पद्धतीनं पहिला रीड केली इमेज. सी, आय एम रीड सॅम्पल डॉट जेपीजी. सॅम्पल जी फाईल आहे इथली, सॅम्पल नावाचं. See, this is a sample file. This sample file I have to read and it will be convert to black white image. अशा पद्धतीने आपण सॅम्पल फाईल रीड केली. ओके, ऍक्च्युली कशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता, तुम्हाला कुठली पाहिजे ती रीड करा, ती फाईल रीड करा. नंतर मी काय केलं, सी RC इक्वल टू साईज ऑफ आय, ही साईज फाईल तयार, साईज फाइंड केली. साईज फंक्शन काय करतं, इट विल बी डिस्प्ले द साईज ऑफ द फाईल. सी हियर, आपण ते दाखवतो तुम्हाला. आता हे जे आय आपण इमेज रीड केली आहे, सो साईज ऑफ आय, हियर साईज ऑफ आय, जे डायमेन्शन इथं दाखवलंय 201, दिस इज रो. 250, दिस इज अ कॉलम अँड दिस 3 इज डायमेन्शन, 3 मॅट्रिक्स. ओके, हे जर साईज ऑफ IBW घेतलं मी तर बघा, साईज ऑफ IBW, सो इट इज रो अँड कॉलम. आणि हे आपल्याला एका व्हेरिएबल मध्ये घ्यायचंय. सो त्यासाठी मी काय घेतलं, RC, सो रो आणि कॉलम इज इक्वल टू साईज ऑफ आय हे घेतलं. नंतर फॉर लूप वापरलं. आता फॉर लूप वापरताना इथं बघा लक्षात घ्यायचं, फॉर आय इज इक्वल टू 1 to R लिहिले. 1 to R, क्लिअर, नॉट 0 to R. आपण जनरली मॅट्रिक्स मध्ये 0 पासून सुरू करतो, पण मॅटलॅब किंवा सायलॅब मध्ये इट स्टार्ट विथ 1, हे लक्षात घ्या. सो 1 to R, देन फॉर J इज इक्वल टू 1 to कॉलम. ओके, आता मॅट्रिक्स म्हणले की 2 डायमेन्शन आहे. 2 डायमेन्शन म्हणजे आपल्याला 2 लूप वापरावं लागणार आहे. सो दॅट विल बी लूप. मग इथं मी चेक केलं, आय ऑफ IJ, आय आणि जे म्हणजे 1 असेल, त्याची व्हॅल्यू 125 पेक्षा जास्त असेल, देन IBW इज इक्वल टू 1. मी 1 मध्ये कन्वर्ट केला. नसेल तर इट विल बी कन्वर्ट टू 0. देन एंड, देन एंड, हे इफचा एंड आहे, हे फॉरचा एंड आहे, हे ह्या फॉरचा एंड आहे, आणि मग हे इमेज शो केली. सो दीज आर द डिफरंट फॉर्म, दिस आर द थ्रीशोल्डिंग म्हणजे इम्प्लिमेंट. थ्रीशोल्डिंग फंक्शन आपण स्वतः इम्प्लिमेंट, म्हणजे IM2BW हे फंक्शन आपण स्वतः इम्प्लिमेंट केलंय. सो आय इज इक्वल टू आय एम रीड केली इमेज, त्यानंतर त्याचा रो आणि कॉलम फाइंड केलं. नंतर फॉर लूप मध्ये आपण चेक केलं, इफ आय ऑफ IJ इज ग्रेटर दॅन 125. मी इथं काय घेतलं की एक फिक्स व्हॅल्यू घेतली, म्हणजे थोडक्यात 50%च्या आसपास व्हॅल्यू घेतली, 125. म्हणजे जर तुम्हाला थ्रीशोल्डिंग करायचं असेल तर तुम्हाला पॅरामीटर पास करायचं असेल तर तशा पद्धतीने तुम्ही लिहू शकता. ओके,
सो ती फिक्स व्हॅल्यू मी पास केली, म्हणजे 125 पेक्षा जास्त असेल तर तो व्हॅल्यू 0, नसेल तर 125 पेक्षा जास्त असेल तर 1, नसेल तर 0 घेतलं. सो इन दिस वे वी हॅव टू क्रिएट द स्क्रिप्ट अँड देन हिअर वी हॅव टू एक्झिक्यूट द स्क्रिप्ट. सेव्ह अँड एक्झिक्यूट. ओके, सो एक्झिक्यूट इथं इथं बघा एक्झिक्यूट व्हायला लागले. सो एक्झिक्यूट झाली, एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आपल्याला हे डिस्प्ले झाली. ओके, सो दिस इज अवर IM2BW. तर ही स्क्रिप्ट अशा पद्धतीने तुम्ही तयार करू शकता. स्वतःची स्क्रिप्ट तुम्ही लिहू शकता. ओके, सो सिंपल आहे स्क्रिप्ट लिहायचं. सो I इज इक्वल टू IM रीड. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल बघा, इथं फाईल मध्ये इथं नोट मध्ये जायचं, लॉन्च सायनोट्स. ओके, सायनोट्सला क्लिक केलं की इथं नवीन फाईल तयार येईल. आता इथं ऑलरेडी सायनोट लॉन्च झालेला आहे. सो हिअर क्लिक दिस न्यू, राईट द कोड अँड एक्झिक्यूट, सेव्ह अँड एक्झिक्यूट दिस. सेव्ह अँड एक्झिक्यूट केलं की ही एक्झिक्यूट होईल. हे कन्सोलला इथं म्हणजे जे आपल्या सायलॅबची जी कन्सोल आहे त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होईल अँड दॅट विल बी एक्झिक्यूट. सो दिस इज अवर IM2BW फंक्शन. तर ह्या पद्धतीने आपण इमेज IM2BW करू शकतो. म्हणजे थोडक्यात आपण थ्रेशोल्डिंग करू शकतो. हा एक थ्रेशोल्डिंगचा पार्ट झाला. नाउ नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेशन्स. आता पुढचा जो पार्ट आहे आपण बघणार आहे ते लॉजिकल ऑपरेशन्स. लॉजिकल ऑपरेशन्स मीन्स अँड, ऑर, जे तुम्हाला एक्झाम्पल मी दिलेले. सो अँड, ऑर, नॉट, नॉर, हे जे जे वेगवेगळे एक्झाम्पल आहे. सो वी हॅव टू इम्प्लिमेंट दॅट. सो फर्स्ट आता इथं बघा, ह्या दोन इमेज आपण घेऊया. सो फॉर एक्झाम्पल सॅम्पल किंवा सॅम्पल आणि सॅम्पल 2 ह्या दोन इमेज आपण घेऊया, सॅम्पल आणि सॅम्पल 2. सो वी हॅव टू टेक दिस टू एक्झाम्पल. So first I is equal to IM read sample, okay, sample dot jpg. So this is our first image. पहिली आपण इमेज रीड केली. दुसरी I2 नावाची I2 करतो. सो IM read sample1 dot sample2 dot jpg. ओके, अशा ह्या दोन इमेज आपण रीड केल्या. ओके, म्हणजे आपण ह्या दोन इमेज रीड केल्या, ही एक इमेज आणि ही एक इमेज. आता ह्याचं आपण अँड आणि ऑर ऑपरेशन्स आपण तयार करूया. ओके, तर अँड कसं करायचं आणि ऑर कसं करायचं तर इथं बघा. सो पहिला आय अँड मी घेतो. सो आय अँड साठी ampersand symbol and I2. So this will be पहिला I and हे झालं. ओके, आता दुसरा आपण दुसरा I or बघूया. I or is equal to I or I2. आता सिम्बॉल बघा, अँड साठी काय आहे ampersand सिम्बॉल, ऑर साठी काय पाईप सिम्बॉल. आता हे डिस्प्ले झाले. आता हे 1, 2 आणि हे 4 इमेज आपण इथे डिस्प्ले करूया. सो त्यासाठी आपण काय वापरणार, सब प्लॉट. चारही इमेज आपल्याला डिस्प्ले करायचे आहे. सब प्लॉट म्हणजे 2x2 चा मॅट्रिक्स आपण डिफाईन करू. सो 2 2 पहिली इमेज काय असेल तर IM शो I. सो दिस विल बी फर्स्ट इमेज. टायटल फर्स्ट इमेज. सो सब प्लॉट मध्ये आपण पहिली इमेज प्रिंट केली. ओके, हे इथं आता डिस्प्ले होईल, पण आपण जोपर्यंत सगळ्या इमेज होत नाही तोपर्यंत आपण घेऊया. सो आपण इथं आता सेकंड इमेज घेऊया. इथं पॅरामीटर्स 2 केला. सेकंड इमेजला आपण काय दिलंय, I2 दिलेला आहे आणि टायटल काय घेऊया, सेकंड इमेज. ओके, ही सेकंड इमेज झाली. त्यानंतर सब प्लॉट मध्ये तिसरी आपण इमेज कुठली घेणार आहे, तिसरी इमेज और अँड ची घेऊया. सो AND, ए अँड आणि अँड इमेज. ओके, आणि चौथी जी इमेज आपण घेणार आहे ती ऑर इमेज घेऊया. ओके, सो दिस विल बी फोर्थ इमेज. सो ऑर आणि टायटल तुम्ही काही देऊ शकता. सो ऑर इमेज. अशा पद्धतीने चारही इमेज आपल्याला इथे डिस्प्ले केल्या. नाउ सी द पहिली ओरिजिनल इमेज, ही दुसरी इमेज, फर्स्ट इमेज आणि सेकंड इमेज हे घेतलेले आहे.
आणि आता ही इमेज ज्यावेळेस अँड करेल ते अँड त्यावेळेस इथं इथं ज्यावेळेस मिक्स येईल तो पार्ट कॉमन पार्ट येईल इथं हे. आता ह्याचा रिव्हर्स केलं तर तुम्हाला अजून इफेक्ट वेगळा दिसेल, म्हणजे बॅकग्राऊंड ब्लॅक आहे आणि हे व्हाईट आहे, तर तुम्ही हे कन्वर्ट करू शकता. आता ही इमेज आहे, आता हे इथं कॉमन झाला. ह्याच्यात आता बघा, जर अँड आणि ऑर कसं असतंय, अँड मध्ये 1 1 असेल, आता इथं बघा हा पार्ट जो आहे 1 0 आहे. ओके, आता ही जर मी इमेज ह्याच्यावर ठेवली तर काही पार्ट इथं म्हणजे अशा पद्धतीनं, ठीक आहे मी ड्रॉप करतो. समजा ही इमेज इथं ठेवली तर काही पार्ट अशा पद्धतीने येईल, अशा पद्धतीने काहीतरी येईल. ओके, मग हा जो ब्लॅक पार्ट आहे, हा ब्लॅक पार्ट इथे येणार, म्हणजे ही व्हॅल्यू काय 0 आहे, 0 1 0 येणार आहे, म्हणून हा सगळा काळा पार्ट आला. आता इथं बघा की हा जो पार्ट आहे, हा जो काय असेल तो, हा फक्त जो व्हाईट पार्ट आहे, म्हणजे आता जर ऑर घेतला, ऑर म्हणजे काय 1 ऑर 0 व्हॉट एव्हर मे बी, म्हणजे ह्याच्यात 1 किंवा 0 असेल तर तो 0. आता हा पार्ट जो आहे ज्यावेळेस हे तो इम्पोज होईल त्यावेळेस एवढा पार्ट जो आहे तो फक्त ब्लॅक राहणार आहे, म्हणजे ओरिजिनल पण ब्लॅक आहे आणि हे पण ब्लॅक आहे, म्हणजे 0 0 राहणार आहे. 0 0चं आउटपुट काय असणार आहे, 0च असणार आहे. त्यामुळे हा जो तेवढाच बॉक्स आहे तो ब्लॅक आला. आणि हा बॉक्स का व्हाईट आला, कारण हे 0 आहे आणि पण इथं 1 आहे, 0 1 काय होणार 1 होणार आहे. सो त्यामुळे इथं हे व्हाईट आला. पण याच्या विरुद्ध ऍड मध्ये काय होणार आहे लक्षात घ्या, की इथं हा जो पार्ट आहे हा ब्लॅक असणार आहे सगळा. ओके, म्हणजे ही सगळी व्हॅल्यू 0 आहे आणि इथं 1 व्हॅल्यू आहे. सो 0 आणि 1 0, त्यामुळे हा सुद्धा पार्ट काय ब्लॅक आला. ओके, सो दिस विल बी अँड ऑर. समजा मी आता उलट करून दाखवतो, म्हणजे हे जर हे उलट्यापेक्षा याच्यापेक्षा म्हणजे बॅकग्राऊंड ब्लॅक आणि हे जे आहे एवढं व्हाईट असेल तर अजून क्लिअर होईल तुम्हाला ते पिक्चर. सो ते आपण बघूया, क्लिअर करूया. तशी इमेज आहे का बघूया. बॅकग्राऊंड ब्लॅक नाही, ठीक आहे. आपण त्यासाठी दुसरं एक फंक्शन आहे ते पण शिकून होत आहे. सी आता ही जी ओरिजिनल इमेज आहे ती रिव्हर्स करायची आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी ब्लॅक आहे त्या ठिकाणी व्हाईट आहे, व्हाईट आहे ठिकाणी ब्लॅक. म्हणजे थोडक्यात ह्या इमेज मध्ये ही जी इमेज आहे, ही जे ब्लॅक पार्ट आहे तो व्हाईट आणि हा जो व्हाईट पार्ट आहे तो ब्लॅक असं करायचं आहे. तो त्याला आपण काय म्हणू, निगेटिव्ह, नॉट ऑफ, नॉट दिस. ओके, तर त्याला एक फंक्शन आहे आय एम कॉम्प्लिमेंट. ओके, सो दिस विल बी कॉम्प्लिमेंट इमेज. सो आय एम कॉम्प्लिमेंट आय. ओके, आणि मग ही इमेज मी इथं पहिल्या पहिल्या दुसऱ्या ठिकाणी मी इमेज ती प्रिंट करतो, म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला डिफरन्स लक्षात येईल. कॉम्प्लिमेंट इमेज आय कॉम. ओके, हा इमेज कॉम्प्लिमेंट इमेज आपल्याला इथे डिस्प्ले झाली. ओके, कॉम्प्लिमेंट इमेज काय केले, कॉम्प्लिमेंट आता पहिल्या ठिकाणी मी डिस्प्ले केली, ऍक्च्युली ही दुसऱ्या ठिकाणी डिस्प्ले करायला पाहिजे होती. ठीक आहे, आपण दुसऱ्या ठिकाणी पहिली इमेज डिस्प्ले करू, ओरिजिनल इमेज, फर्स्ट इमेज आणि इथं I1. दिस इज ओरिजिनल इमेज अँड दिस इज कॉम्प्लिमेंट. आता ह्या दोन्हीत फरक तुम्हाला लक्षात येतोय, ज्या ठिकाणी ब्लॅक आहे त्या ठिकाणी व्हाईट झालं आणि व्हाईट आहे त्या ठिकाणी ब्लॅक झालं, ही कॉम्प्लिमेंट झाली. ओके, तर अशा पद्धतीने रिव्हर्स करू शकतो. आता हे रिव्हर्स केलेल्याचे परत ऑपरेशन आपण करून बघूया. तो सेम थिंग कॉम्प्लिमेंट करू आणि पुन्हा आपण डिस्प्ले करू. आता हे सगळं मी हे करतो, क्लिअर करतो. CLC. ओके, सो पहिली आपण इमेज रीड केलेली आहे I1 ची आपण आय कॉम्प्लिमेंट केली. आता सेम थिंग आय कॉम्प्लिमेंट, हा, तर I1 कॉम्प्लिमेंट. आता दुसरी इमेज आहे त्याची पण कॉम्प्लिमेंट आपण करून घेऊया. I2 आहे, सॉरी. ओके, कॉम्प्लिमेंट केली. सो कॉम्प्लिमेंट दोन्ही इमेज झाल्या. आता अँड आणि ऑर. ओके, सो I and is equal to I complement and I2 complement आणि OR ऑपरेशन वापरूया.
ओके. आता सबप्लॉट 1 मध्ये आय कॉम्प्लिमेंट. सो आता इथे नाव देतो फर्स्ट इमेज. ओके. सेकंड वाली सेकंड इमेज. त्यानंतर थर्ड वाली आय एंड. and last one or image. तर हे चारही इमेज आपण इथे डिस्प्ले केल्या. नाव सी. इथं आता फरक लक्षात तुमच्या इथे बघा की हा व्हाईट बॉक्स जर ह्याच्यावर इम्पोज केला तर हा व्हाईट बॉक्स ह्याच्यावर इम्पोज केला तर जो कॉमन पार्ट आहे ह्या दोन्हीतला, म्हणजे हे दोन्ही व्हाईट जो पार्ट आहे तोच फक्त राहील, बाकीचा सगळा ब्लॅक पार्ट येईल. आणि ऑर मध्ये इम्पोज केल्यानंतर जो पार्ट व्हाईट आहे तोच व्हाईट राहील. हा दिसतोय का? सो दिस विल बी अवर. आता हे कशामुळे होतंय बघा, हा जर पार्ट इथं इम्पोज केला म्हणजे इम्पोज केल्यानंतर आपल्याला काय येईल की अशा पद्धतीने काहीतरी इमेज डिस्प्ले, अशा पद्धतीने काहीतरी आपला फिगर तयार होईल. ओके. ही फिगर असेल आपली, हे याच्यावर इम्पोज केला म्हणजे हा व्हाईट पार्ट इथं आला. मग ह्या याच्यामध्ये ओरिजिनली ह्या लोकेशनचा पार्ट काय ब्लॅक आहे म्हणजे 0 आहे, आणि हे इम्पोज केल्यानंतर तो 1 होईल म्हणजे 0 आणि 1 येईल. तो 0 आणि 1 एंड मध्ये काय येतं, इट विल बी 0. पण ह्या लोकेशनला इथं काय आहे, ओरिजिनल पार्ट व्हाईट आहे तो 1 आहे, इम्पोज केलेला पार्ट काय 1 आहे, सो इट विल बी बिकम्स 1. म्हणजे हा जो कॉमन पार्ट आहे हा तेवढाच व्हाईट होईल आणि बाकीचा सगळा जो पार्ट आहे तो ब्लॅक डिस्प्ले होईल. हे ऑर एंड मध्ये जाईल. आणि ऑर मध्ये कसं होत आहे की ऑर मध्ये बघा इथं 0 आहे आणि इकडचा पार्ट 1 आहे, पण रिझल्ट ऑर मध्ये काय येतो, 0 1 असेल तर 1 येतो. तो त्यामुळे हा सुद्धा व्हाईट पार्ट डिस्प्ले होईल. हा जो दिसतोय. सो दिस इज अवर अँड ऑर ऑपरेशन. ओके. लक्षात आलं हे? सो हे अँड आणि ऑर ऑपरेशन तुम्ही अशा पद्धतीनं बघू शकता. हॅलो हॅलो. हा सर. हा लक्षात येतंय ना एक फिगर? हॅलो. हा हा. आता हे तुम्ही काय, मी हे तुम्हाला हे जे हॅलो. हा सर. कमांड दिले, हॅलो, ह्या ज्या कमांड आहेत हा सर बोला की. पास करतो, हा मग तुम्ही हा तुमच्या याच्यावर पण प्रॅक्टिस करून बघा, त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल. आता ज्या बेसिक हा कमांड आहेत, हॅलो, हा ह्या ज्या बेसिक हा सर बोला. तर ह्या कमांड तुम्ही बघून घ्या. ओके. आता ह्याच्यामध्ये कमांड मध्ये काय काय घेतलंय बघा. सो पहिल्यांदा आपण काय केलं, फर्स्ट वी हॅव टू रीड द इमेज. सो बाय युझिंग आय एम रीड फंक्शन रीड केली. त्यानंतर आपण काय केलं, जर आपल्याला त्याची रिव्हर्स इमेज म्हणजे नॉट करायचं असेल तर कॉम्प्लिमेंट करू शकतो. आता हे ऑपरेशन तुम्ही इम्प्लिमेंट करताना इम्प्लिमेंट पण नॉट ऑपरेशन करू शकता. इफ देर विल बी 0 इट विल बी 1, 1 असेल तर 0 करू शकता. सो आय एम कॉम्प्लिमेंट न काय होतं, ऑटोमॅटिकली इट विल बी कन्वर्ट द इमेज इन टू द बायनरी इमेज. रिव्हर्स ऑफ द इमेज, निगेटिव्ह इमेज त्याची तयार होते. आणि अँड ऑपरेशनला काय केलंय बघा, एम्परसँड वापरलंय. एम्परसँड. ऑर ऑपरेशन साठी पाईप सिम्बॉल वापरलाय. आता तुम्हाला सांगितले की नांद ऑपरेशन्स करा, तर काय होईल, ह्याचं नॉट करायचंय म्हणजे थोडक्यात ही इमेज अँड इमेज आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट घ्यायचा. सो दॅट विल बी नांद ऑपरेशन. ते आपण इथं आपण बघूया. आय एम शो, I am complement, I and ही आपण कॉम्प्लिमेंट केली म्हणजे आपली इमेज अँड इमेज काय आहे. सो सी आपण अँड इमेज पहिले आपण डिस्प्ले करू. आय एम शो ओके. आता ही बघा, ही आय एम अँड इमेज आहे आणि ही नांद इमेज आहे. NAND.
अँड इमेज मध्ये हा ब्लॅक पार्ट आहे, हा व्हाईट पार्ट आहे, हा ब्लॅक आहे. आता ह्याचा निगेटिव्ह कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय, निगेटिव्ह. सो नॉट अँड म्हणजे निगेटिव्ह म्हणजेच काय, झिरोच्या ठिकाणी 1 येणार, 1च्या ठिकाणी 0 येणार. म्हणजे हा जो बॉक्स आहे हा 1 असणार आहे. सो दॅट विल बी बिकम्स 0. आणि हा जो बाकीचा ब्लॅक पार्ट आहे दॅट बिकम्स 1. सो दिस विल बी आवर इमेज. सो कॉम्प्लिमेंट पण होतं. सेम नॉरचं तुम्ही नॉट ऑर घ्या, जे आय एम कॉम्प्लिमेंट आणि ऑर, सो दॅट विल बी नॉर ऑपरेशन. तर अशा पद्धतीने आपण अँड आणि ऑर ऑपरेशन म्हणजे लॉजिकली ऑपरेशन्स आपण करू शकतो.